देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार मनजीत सिंह जी के, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान मनजीत सिंह जी के सिखां दे सियासी हलकियां च चर्चित ना है और अपनी बोलबाणी करके जाने जाते हैं और खास तौर के उत्ते इतिहास से भी इन्हां दी पकड़ है। इन्हां कोल वड्डी विरासत भी है। इन्हां दे पिता जी ने दिल्ली दे विच सिखां लई काफी काम कीता है। जी के साहब स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दोस्तों तुहानू ये दसना चाहूंगा कि वैसे तो मैनू दसन की लोड़ ही नहीं, मेरे नालों बेहतर तुसीं जानदे हो कि साडा कला इतिहास ही नहीं, साडा वर्तमान भी जबरदस्त है। आज 2 दिन पहला 4 दिन पहला जो चीन के बॉर्डर ते होया, साडे योद्धियां ने उत्थे भी बड़ा कुछ कीता। भावें सानू 4 अपने नौजवान शहीद कराने पै गए, जवान शहीद कराने पै गए पंजाब दे, भावें भारत दे बहुत सारे वो भी साडे अपने आ, लेकिन जदों सिखां दी गल आउंदी है ते फिर साडीआं कुर्बानियां दा जमा जोड़ होना शुरू हो जाता है। फिर साडे संघर्षां दी दास्तान अगे आ जाती है। लेकिन जो अजकल किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं, सदा मनजीत सिंह जी के तुहाडे नाल शेयर करनगे कि उत्थे जदों मुश्किल पई ते किदां चीनियां दे मूंह मोड़े और किदां उन्हां दे अंदर डर दी भावना साडीआं दाड़ियां ते साडे केसां ते साडीआं दस्तारां नूं लैके पनपी। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ये दिलचस्प कहानियां ने। सो जी के साहब, की तुसीं समझदे हो और किहड़ियां तुहाडे कोल ओ जानकारियां ने जिहड़ियां तुसीं सांझियां करना चाहोगे? 2-3 दिन पहला मैं तुहानू देखिया सी फेसबुक ते, तुसीं कुछ लोकां नूं जवाब भी दे रहे सी। सो इन्हां मामलिਆਂ च तुहाडी नज़र बड़ी क्लीयर आ, स्पष्ट करिया जे। वेल बिल्कुल ठीक किया तुसी कि जो हुण होया चाइना के बॉर्डर के उत्ते जिसनों गलवान वैली कहा जाता लद्दाख के एरिए दे विच, मैं समझदा कि उत्थे इंडियन फोर्सिस की मैं तारीफ करांगा और उन्हां च खास तौर पर मैं सिख जिहड़ी आर्टिलरी जिहनूं यूनिट 3 कहा जाता है, मीडियम हैवी आर्टिलरी नहीं हुंदी, ये तकरीबन तोपखाना हरेक पलटून के नाल जिहड़ी मैं समझदा कॉलम हुंदा आर्मी का जिहड़ा ऑन फुट हुंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक छोटा तोपखाना जरूर हमेशा रहिंदा है। ते तकरीबन चीन दे जिन्ना भी बॉर्डर पैंदा वे, जिथे भी ये स्कर्मिश हुंदी है, कदी आपां डोकलम भी देखिया सी, उदों भी असीं सिख फौजी देखे सीगे, ये जिथे जिथे भी है उत्थे सिखां दी पोस्टिंग इन्हां ने करके रखी हुई है जी। ਉਹਦੇ कारण कई ने और जिहड़ा अज असीं तुहाडे नाल मैं जिक्र करांगा ਉਹ मैं चश्मदीद गवाह जिहड़े उत्थों दे मौजूद ने, कोई ऐसे सोर्सेज ने जिन्होंने डिस्कलोज नहीं किया जा सकता, मैं उन्होंने ज़बानी तुहाडे नाल जरूर शेयर करना चाहांगा। पर मैं पहले इतिहास वाले पासे जाना चाहना कि असी सिखां ने कभी इतिहास अपना सामभिया ही नहीं। अज जदों मैं तुहाडे नाल गल कर रहा वां, इस वेले दोपहर दे समझ लो 1:45 बजे है। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिन है। किन्नियां नूं पता है कि बंदा सिंह बहादुर वो सीगा जिन्हें पहले सिख राज एस्टैबलिश किया। दिल्ली दे विच ओहदी शहादत हुई है 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚਾਵੇ 25000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2:45 ਵਜੇ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 35 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ भेंट करके आवांगे। इस तरीके नाल ये जिहड़ा एरिया चीन का हैगा जिहदे ते झगड़ा पै रहा है, ये एरिया जिहड़ा सीगा महाराजा रणजीत सिंह ने जित्तिया सी। जदों महाराजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा परचस्व सीगा या जिहड़ा ओहदी जित्तां सीगियां, वो गोरी सरकार जदों घबरा गई कि किस तरीके नाल महाराजा रणजीत सिंह काबल कंधार नूं फतेह करदा होया जिहड़ा है ये अपना राज एस्टैबलिश करी जा रहा है। ते सतलुज ट्रीटी अंग्रेजी सरकार करती है जाके जी। जदों सतलुज ट्रीटी हो जाती है, रणजीत सिंह को कोई रस्ता नहीं सीगा इस पासे नूं ईस्टर्न साइड नूं आउण लई। वैसटर्न साइड नूं जा सकदे सी, गए भी काबल कंधार, या उन्हां कोल चीन रह गया सीगा, कश्मीर रह गया सी, तिब्बत रह गया सी जी जी। तिब्बत उस वेले चीन का हिस्सा नहीं सीगा। तिब्बत ने चीन नूं हथियाया 1960 के आस-पास जदों दलाई लामा उत्थों भज के इंडिया आ जांदा और इंडिया दे विच उन्हें अपनी शरण ले ली है। ये 1834-35 ਦੇ ਵਿੱਚ जनरल ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ, ਗਿਲਗਿਟ और ये ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ लद्दाख, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1834-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ,
ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੈਮੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੰਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਡਾ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗਿਲਗਿਟ ਜਿਹੜਾ POK ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਵਾਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗਲਵਾਨ ਰਿਵਰ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿਟਿੰਗ ਡਕ ਸੀਗੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਡਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਾਇਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਇਹ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ ਆਖਰ UNO ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਂਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣੇ ਮਨਾ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬੂ ਚੀਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਾਕ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਨਲ ਬਾਬੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 100-150 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਭਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੜਾਈ ਚੜ ਗਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਖਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਖਡੰਡੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਏ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੇ ਸੋਹਣਿਆਲ ਨੂੰ, ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣਿਆਲ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਟਲੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਰਾਂਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਛੋਟੀ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਲੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਏਡੇ ਖੁੰਖਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਚੀਨੀ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 20 ਫੌਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਕੁਝ 2-4 ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਵੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 6 ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ 6 ਫੌਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ 6 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ 6 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਚ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CEO ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਢੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ KC ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਕੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਏਂ ਬਾਏਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਪਿਕਚਰ ਅਗਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਉਸਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸੋਰਸ, ਉਹ ਸਰੋਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵਰਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਨੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ 66 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। 90,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ JS ਅਰੋੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ 3 ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਨੇ 30 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ,
ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਐਸ ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਚੀਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਕਾਰਗਿਲ ਔਰ ਗਿਲਗਿਟ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਿੱਬਤ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੰਮੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।